반갑습니다. 굉장히 오랜만에 뵙는 것 같죠? 옆에 있는 친구들에게 인사합시다. 당신은 세계 살릴 랩런트입니다. 한 번 더 인사합시다. 당신은 이래봬도 세계 살릴 랩런트입니다. 잘 안 믿어지죠? 오늘 뒤에 또 순서가 있기 때문에요. 시간이 별로 없기도 한데, 그런데 또 랩런트 데이라서 영상을 하나 잠깐 우리 보고 갔으면 좋겠습니다. 아마 본 사람도 있을 것 같긴 한데요. 또 하나님이 오늘 또 주시는 시간표가 다를 것 같아서요. 우리 영상 잠깐 한 짧은 건데 잠깐 보도록 하겠습니다. 틀어주세요. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. 마지막 카피 뭐예요? 팔은 없고 다리가 없지만 No worries, 걱정도 없대요. 아니요, 잠깐만, 하나 더 있어요. 닉 부이치치 영상 여러분 뭐 아시는 분도 많을 텐데 복음이
사실은 저 사람의 진짜 하고자 하는 일은 복음을 말하고 싶어 하는 사람이에요. 그런데 일반 사회에 나와서 이제 일반 대상자들을 얘기해야 되다 보니까 복음의 색깔을 많이 묻어낼 수 없어서 이런 강의를 했어요. 근데 이 사람이 아주 대놓고 그냥 복음 색깔을 내는 영상도 있어요. 그래서 그거 하나 잠깐 1분짜리인데요. 잠깐 보도록 하겠습니다. Life is messy. Love can be too. Relationships that don't work out and disappointments of a broken heart can teach us a lot of great lessons about life and love. Because I have no arms or legs, I feared no woman would ever love me or want to marry me. But it doesn't take a perfect person to find a perfect love. God had a plan, and His plan for me was Canaan. And God has the best in store for you too. The best thing you can do for your life and for a marriage is to have a transforming, active relationship with God. He makes love limitless. Our relationship with Him is the hope and power that sustains our marriage every single day. Hear our story in our new book, Love Without Limits. 꺼주세요. 뒤에는 뭐 책선전이라서. 오늘 제목을 영적 서밋이라고 얘기했습니다. 유 목사님 말씀 주실 때는요, 영적 대통령이라는 말씀으로 우리에게 주셨는데, 아침에 다시 우리 이 영상을 좀 보면서요, 몇 개 좀 검색하면서 저도 마음에 또 도전이 되는 겁니다. 여러분, 요즘에 현장에서 자꾸 시끄러운 얘기들 나오죠. 정신병자들이 문제 일으켰다 얘기하는 거예요. 그 병명이 뭐냐 하면 조현병이라고 얘기합니다. 여러분, 조현병이라는 단어가 이제 지금은 되게 익숙한데 얼마 전에 정신과 의사가 얘기하더라고요. 조현병이 옛날 말로 얘기하면 정신분열증이래요. 그러니까요, 여러분, 분열한다는 말의 의미가 뭐죠? 내 마음과 내 생각이 따로 노는 거예요. 내 마음은 여기 있어야 되는데 내 생각은 저기 있는데 내 마음은 딴 데 가는 거예요. 우리 학생들 제일 나오는 게 그거죠. 공부해야 되는 줄 알지만 하기는 싫어. 우리 내일 되면 또 월요일 될 텐데 회사 가야 되는 줄 알지만 회사 가기 싫어. 그죠? 그게 우리 현장의 모습이죠. 이게 계속 분열되는 거예요. 닉 부이치치 저 사람이 본인 얘기를 쭉 하는 뭐 영상들도 많이 있어요. 이런 검색하면 굉장히 많은 것들이 나와요. 얼마 전에는 테드라고 전 세계 똑똑한 사람들이 모이는데도 가서 강연하더라고요. 이유는 하나예요. 복음 없이 들으면 희망을 얘기하는 사람인데 그 사람이 희망을 말할 수밖에 없는 이유는 뭐냐? 하나님이 내게 주신 삶이 이유가 있는 거다. 이거 그 사람이 말하는 거거든요. 여러분, 그럴 수 있는 비밀이 뭘까요? 자기 이거 모를 때는 13살인가요? 집에 욕조에다 물 받아놓고 뛰어내려 죽으려고 그랬대요. 왜? 내가 이게 받아들일 수 없는 거거든요. 여러분, 지금이 많은 현장의 문제가 뭐냐 하면 이게 따로 노는 거예요. 이것뿐만 아니라 내 몸도 따로 놀고요. 거기에 내 영혼도 따로 놀아버리는 거예요. 여기서 문제가 계속 오는 겁니다. 그럼 우리는 뭐 하면 되냐? 여러분, 저 닉 부이치치가 정상인 여자 만나가지고 결혼한 거 아세요? 방금 옆에 있는 여자분이 아내분이시고 그리고 결혼해가 애도 있어요. 그래서 영상 하나 검색해 보면 아들이 한 3살쯤 됐을라나? 그 아들 이거 트램플린 타는데 옆에서 막 아빠 같이 놀고 있는 막 애가 막 자제하게 우는 그것도 있어요. 여러분, 하나님이 마음과 생각을 붙잡아 주시니까 어떻게 해요? 현실을 넘어서요. 여러분, 우리에게 진짜 중요한 게 뭔지 아세요? 현장이 편안하면 안 될 것 같아요? 현장이 어려우니까 힘들 것 같아요? 아니요. 하나님이 은혜 주시면 되는 겁니다. 그래서요, 제목이 뭐냐? 영적인 서밋이요. 여러분, 이건 하나님이 주시겠다고 약속했는데 가만히 있으면 주는 게 아니고 이것을 놓고 조금만 뭐 하면 되냐? 집중하면 되는 거예요. 우리 시간이 별로 없으니까 여러분, 우리 좀 빨리 봅시다. 하나님, 내 마음과 생각과 내 몸과 내 영혼이 하나 되게 하옵소서. 하나님, 내가 여기를 하나님이 나를 붙잡아 주옵소서. 성경 어디 나오죠? 빌립보서 4장 6절에서 7절에 얘기하죠. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 감사할 것을 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라.
하나님이 딱 붙잡으시면요, 문제도 넘어서요. 내가 알기로 이 문제는 내가 못 넘어서는데, 이거는 내가 못 이기는데, 그런데 하나님이요, 그걸 넘어서는 은혜를 주시겠다고 약속하세요. 그래서요, 우리가 이것을 놓고 하나님 앞에 조금만 기도하고 집중하는 겁니다. 여러분, 우리가 계속 나오는 전도자의 삶이 있죠. 뭐 21가지 뭐 많이 얘기하는데 큰 것만 보면 됩니다. 전도자의 삶은 실력 있고 능력 있는 게 아니고요, 그리스도로 담나면 돼요. 그리스도로 행복하면 돼요. 그리스도로 힘 얻으면 돼요. 그러면요, 이 그리스도 때문에 여러분이 주시는 응답 때문에 하나님 우리에게 뭘 주시냐? 야, 복음이면 되는구나. 그 복음 말하고 누리고 전달할 하나님이 전도자의 인생을 우리에게 주시는 거예요. 그러면요, 하나님이 당연히 우리를 어떻게 하실까요? 전도자의 응답과 축복을 누리도록 만들어 가시는 것이죠. 그러면 여러분, 이 그리스도에 대한 비밀을 알고 이 응답 속에 있으면 하나님이 우리에게 주시는 은혜가 뭐냐? 일심하게 돼요. 뒤에 다른 말 있죠? 전심하게 돼요. 여러분, 진짜 좋으면요, 옆에서 하지 말라 그래도 하게 돼 있어요. 그리고요, 이 비밀이 너무 좋기 때문에 이 응답 속으로 오직 들어가는 응답이 있어요. 그거 가지고 어떻게 해요? 24시 하는 은혜를 하나님 주시는 거죠. 이게 결국은요, 우리에게 우리의 각인을 바꾸는 역사들을 만드는 겁니다. 여러분, 복음 아니어도 세상에서 성공한 사람들은요, 요 위에 여기 없어요. 밑에 거 가지고 성공하는 거예요. 유 목사님 이번에 이런 표현 하시더라고요. 여러분, CBDIP 여러분 뭐라고 생각하십니까? CBDIP를 만들라라고 얘기하는데, 유 목사님이 이번에 산업선교하면서 이런 표현을 하시더라고요. 뭐라고 얘기하냐? CBDIP를 제일 잘하는 사람들이 있다. 그 사람들이 누구냐? 유대인들이다. 단 뭐만 없냐? C만 없이 뒤에 거를 너무 잘하는 사람들이 유대인이다. 여러분, 그러면 무슨 말일까요? 왜 유 목사님이 복음 붙잡고 생명 걸고 하면 된다 하다가 갑자기 CBDIP라는 단어를 썼을까요? 요거랑 같은 거예요. 여러분, 진짜 이유가 있으면 여러분의 생각, 관심, 여러분의 에너지 모든 거 다 거기다 쓰는 거예요. 왜요? 일해야 되니까. 그런데 하나님 언약 없이 열심히 하다 보니까 어떻게 해요? 세계 3분의 1 노벨상 다 가져가 놓고서는 유대인들은 지금도 고통 속에 있어요. 내 전쟁이 터지고 내 폭격이 왔다 갔다 하고 내 시끄러운 사람 속에 살고 있어요. 그럼 우리는 뭐 하면 될까요? 복음 안에서 내 평생 달려갈 방향과 이유와 응답들을 찾아가는 것이죠. 저는 유 목사님 이번에 CBDIP 설명하면서 유대인들이 제일 잘한다 C만 빼고 그 말이 뭔 말인지 좀 감이 왔어요. 이게 CBDIP라고 하는 내용이 뭐냐? 여러분, 오늘 우리가 이유가 있으면 우리는 삶의 걸음이 달라져요. 목사님 지금 허리가 좀 안 좋아서 뒤에 파스 붙이고 있거든요. 안 좋으니까 앉아 있는 것도 오래 앉아 있으면 힘들고, 서 있는 것도 오래 앉아 있으면 힘들고, 심지어 누워 있는 거 한 자세로 오래 있는 게 힘들어요. 그래서 지금 계속 뭐하냐? 파스 붙이고, 그리고 조금씩 자세를 잡고 바꿔요. 전에는 뭐 오래 앉아 있으면 안 좋아, 뭐 이래 저래 막 얘기하는데, 죄송합니다, 기뚱으로 안 들었거든요. 그냥 다 지나갔거든요. 근데 내가 불편하니까 하게 돼 있어요. 여러분, 아프면요, 약 찾아 먹게 돼 있고, 배고프면 밥 먹게 돼 있어요. 우리에게 CBDIP가 무슨 말이죠? 내가 사는 이유예요. 내가 살아갈 이유예요. 내가 가야 되는 방향을 찾는 거예요. 그걸 찾으라는 거예요. 여러분, 지금 당장 안 찾고 평생 찾을 수도 있어요. 근데 문제는 뭐냐? 매일 하나님 앞에서 이 질문하고 가는 거죠. 그래서 여러분, 이게 이 자체를 가지고 이거 하라는 것 같아요. 나의 천명이 뭐지? 내가 해야 되는 당연한 게 뭐지? 내가 해야 되는 일심이 뭐지? 여러분, 이걸 매일 하나님 앞에서 확인하고 가는 거예요.
그게 여러분 공부할 이유예요. 그게 여러분들이 오늘도 숨 쉬는 이유예요. 그게 오늘도 내가 살아갈 이유가 되는 것이죠. 그런 가운데 이번에 주신 말씀이 기도의 비밀 5가지였어요. 오늘 영상을 급하게 준비한 이유가 오늘 첫 번째 얘기하고 있죠. 닉 부이치가 우리에게 얘기해요. 여러분은 나보다 행복하잖아. 여러분 나보다 조건이 좋잖아. 그래서요. 감사를 회복하라는 겁니다. 여러분 그래서 기도는요. 하나님 나 이거 없는데 이거 주세요. 하나님 나 저거 없는데 저거 주세요. 나 이거 부족한데 라고 하는 요구가 아니고요. 내가 하나님 앞에 오늘 기도할 수 있는 신분과 권세가 있음을 놓고 감사가 회복되는 거예요. 여러분 감사할 수 있다는 것은 우리의 과거에서 해방된 거예요. 그리고요. 상처에서 치유되어진 거예요. 과거에서 해방. 네. 그리고 나의 상처에서 벗어난 거예요. 그게 감사죠. 저와 여러분들이 복음을 주셔서 감사하고요. 그 복음 때문에 하나님 우리를 해방시켜도 감사한데 그냥 복음 누리는 정도가 아니라 우리를 어떻게 해요? 그리스도의 대사로 전도자로 현장에 이 복음을 전할 자로 우리를 보내셨습니다. 두 번째요. 그런 우리에게 하나님은 말씀을 통해 우리에게 성취되어지는 흐름 속에 있게 하셨습니다. 여러분들에게 물어보겠습니다. 여러분들의 인생을 바꾼 예배는 뭐예요? 여러분의 인생을 바꾼 말씀이 있나요? 사실 제게는 있어요. 그 한 번의 예배가 내 선택을 바꾸고 내 가는 걸음을 바꾼 말씀이 있어요. 그게 몇 번 있는데 가장 최근에 거 아직도 날짜 기억나요. 2015년 10월 25일 제 인생의 중요한 결단을 하는 시간이. 제가 이번에 그 메시지 다시 들었거든요. 여러분 하나님이 여러분들에게 말씀으로 내게 응답하신다. 내 인생을 바꾸는 선택을 하나님이 하게 하신다. 여러분 그거 알면 예배가 달라질 거예요. 말씀이 달라질 거예요. 여러분 지금까지 없었다면 하나님이 여러분 걸음 속에 그 응답들을 주실 거예요. 여러분 이거 없는 예배 미안하지만 쭉 예배 드리는데 드리면 좋고 뭐 안 드리면 어쩔 수 없고 뭐 이렇게 아쉽게 갈 거예요. 근데 그게 아니라 말씀이 내 인생을 바꾸는 중요한 것들을 보는 거예요. 그래서요 진짜 기도할 때 뭘 찾냐? 하나님이 내게 하시는 언약을 찾는 거예요. 여러분 보세요. 언약을 붙잡았던 바울, 사실은 바울이 핍박자였는데 하나님이 바울에게 언약을 주시죠. 너는 내가 택한 그릇이다. 그래서 이방인들과 임금들과 그리고 이스라엘을 위하여 택한 나의 그릇이다라고 언약을 주시는데 실제로 바울이 어떻게 살아요? 언약대로 살아요. 무슨 말입니까? 여러분 언약을 붙잡았다는 얘기는 하나님이 여러분에게 응답하시겠다는 거예요. 나는 응답이 없어야 하는 사람 있나요? 언약을 잡으세요. 하나님은 언약대로 응답하세요. 여러분이 열심히 살았더니 하나님 응답하시는 게 아니고 여러분이 열심히 노력했더니 그거대로 되는 게 아니라 언약대로 되어요. 그래서 여러분 언약대로 요셉은 어떻게 돼요? 노예를 갖고 포로로 감옥에 갔는데 결국 어떻게 돼요? 총리가 돼버렸어요. 요셉이 노력했으니까? 아니요. 언약대로요. 그러면 여러분 오늘도 언약 가진 우리 렘넌트에게 하나님은요 언약대로 역사하실 거예요. 그리고 그 언약대로 하나님은 성취하시고 이것이 증거가 되게 하세요. 그리고 세 번째요. 여러분 진짜로 이 하나님이 우리에게 역사하신 게 맞다면 그때부터 우리는 뭐 할 수 있죠? 아 되겠네. 그러고 노는 게 아니고요. 거기에 집중할 수 있는 거죠. 거기에 어떻게 해요? 우리의 이유가 또 우리에게 어떻게 해요? 중요한 응답이 여기에 다 담겨 있는 것이죠. 저는 열심히 하라 소리 잘 안 해요. 여러분에게 생명 건다는 말도 잘 하지만 생명 걸으란 말도 안 해요. 여러분 생명은 거는 게 아니고요. 걸어지는 거예요. 여러분의 아직은 이해 안 될 텐데 목사님 이번 주에 영상 하나 봤거든요. 아이 아빠가 자기 아들이 근위영양증이라고 몸에 있는 단백질이 없어지면서 점점점 근육이 말라서 사람이 나중에 움직이지 못하는 그 병. 근데 그 병이 있는 아들을 데리고 포기하지 않으려고 이 아들을 데리고요 등산을 가요.
여러분 산에 혼자 올라가는 거 힘들죠. 제가 지금까지 교회에서 해본 행사 중에 교회에서 안 해야 되겠다고 생각하는 게 뭐냐면 등산이에요. 다 싫어해. 아무도 안 좋아해. 그 걔네를 데리고 저 관악산 한번 올라갔다 애들이 다시는 안 가려고 그러더라고요. 근데 여러분 그 산에 혼자 올라가는 것도 힘든데 아들을 등에다 업고 가요. 땀 빨빨 흘리면서 가요. 올라가다 힘드니까 애를 내려놓을 수 없어서 엄마가 뒤에 그 펴는 의자 들고 따라갔다가 힘드니까 그 펴는 의자 이렇게 놓고 잠깐 걸터 앉아가 쉬었다가 다시 올라가요. 그 아빠가요. 그 아들 데려가는데 이유가 하나 있어요. 정상에 올라가서 아들한테 좋지 그거 보여주려고요. 여러분 그 아들도 작은 아들도 아니야. 얼마나 큰지. 제가 그 영상 찾아보는데 마음에 너무 눈물이 나더라고요. 여러분 그 아빠는 그 아들 데리고 그 다음 주에는 또 다른 산 올라가요. 이유가 뭐냐. 아들한테 포기하지 않는 아빠를 보여주려고. 그래서 마라톤도 가고 그 아들 데리고 등산도 가고 그 이유가 앞으로 저기 목적이 뭐냐. 미국 일주 할 거래요. 얘 데리고. 지금 그거 연습하는 거래. 제가 쳐다보면서요. 이유가 있으니까 삶이 달라지는 거예요. 아빠 나이가 54세. 올라가면서 그 힘들어 땀땀 흘리는 아빠가 뒤에 있는 아들한테 얘기해요. 아빠는 누구 거? 그랬더니 그 뒤에 있는 아들이 이들 대면서 누구 거? 내 거? 뭐 이러고 너는 누구 거? 그랬더니 아빠 거? 뭐 이러고 올라가요. 아빠 화이팅! 하고 막 올라가고 막. 여러분 집중이요. 왜 안 되는 줄 아세요? 이유가 없어서 그래요. 그럼 여러분 하나님 내게 집중하게 해주세요가 아니고 뭐부터 해야 될까요? 이거 찾는 거예요. 내가 해야 되는 나의 이유를 찾는 거예요. 그런데 여러분 이거 조금만 하는데 하나님 어떻게 하는 줄 아세요? 내게 치유의 응답을 주세요. 아까 얘기하던 분열되어서 내 마음대로 안 되는 내 인생이 어떻게 해요? 너무 집중이 잘 돼가지고 하나님이 다른 은혜를 주시는 거예요. 어떤 면에서는 여러분 이 치유라는 개념은 마음과 생각과 몸과 영혼이 따로 놀았는데 여러분 복음은 뭐죠? 한 성령이요. 한 성령이 내게 역사하시니까 원네스 일치되어지는 응답을 주세요. 집중하는 은혜를 주세요. 오래 앉아있는 것보다 더 중요한 게 사실은 집중하는 힘이 더 필요한 거죠. 하나님 복음으로 나를 치유하시고 이것 때문에 하나님 우리의 어떻게 해요? 상처를 치유하시고 우리의 과거를 치유하시고 우리의 가정을 치유하세요. 그것뿐만 아니고요. 하나님은 우리에게 이제는 미래를 응답으로 주세요. 그 미래를 응답으로 주시는 방법이 뭐냐? 우리와 함께 하시겠다. 네가 해봐. 그러지 않고 내가 함께 할 테니까 하나님이 응답으로 우리에게 축복을 말씀하시고 임마누엘로 우리에게 역사하시고 아이고 시간 많이 갔네. 우리에게 원네스 응답을 주시겠대요. 결론입니다. 그래서 저와 여러분들이 뭐 하면 되냐? 하나님은 이 영적인 서밋을 우리에게 주시도록 힘을 주시겠다라고 얘기했어요. 그래서 우리가 조금만 뭐 하냐? 여러분 시간을 정하고요. 장소를 정하고요. 여러분 기도 제목 언약을 정하면 하나님이 역사하실 것입니다. 저는 여러분들에게 꼭 부탁하고 싶은 게 있어요. 시간이 많이 갔지만 하나만 얘기할게요. 여러분 가장 문제가 뭐냐 하면 문제가 문제 아니고요. 문제 때문에 내 마음이 잡혀 있는 거예요. 문제 때문에 내 마음이 걸려 있는 거예요. 이 말 의미가 뭔지 아세요? 아무것도 하기 싫어지는 거예요. 아무것도 못한다고 주저앉아 있는 거예요. 진짜 문제는 그게 문제예요. 닉 부이치치 영상 속에 저 사람이 계속 하는 말이 있어요. 우리 삶에 어려움 많을 거다. 좌절하면 일어서면 되는데 일어서고 싶지 않을 만큼 무너질 때가 많을 거다. 그런데 나는 계속해서 일어나려고 애를 쓸 거다. 그게요 마음이 안 무너져서 그래요. 저는 여러분이 부탁합니다. 알게 모르게 사실은요 렘넌트 때부터 뭐에 딱 각인돼 있냐. 왜 우리 집은 이렇지. 왜 나는 이렇지. 왜 내 인생은 이렇지. 왜 우리 가족은 이렇지. 거기에 계속 걸려가지고요. 불평, 불만, 원망 그 속에 딱 우리는 살아요. 제 인생에 영향을 준 메시지 거기서 하는 말이 있어요. 우리 집은 문제 많아. 그래서 안 될 거야. 그 말이 맞을지 모르지만
하나님은 그런 사람들을 통해 역사하지 않으세요. 아, 여기는 희망이 없네. 여러분, 그렇게 말하는 말이 맞을 수 있지만 그런 사람에게 하나님은 역사하실 이유가 없대요. 제가 이 말 듣는데 되게 충격이었어요. 아, 내가 응답이 없는 게 아니라 응답받지 못할 내가 그릇이구나. 그래서 그때부터 제가 생각을 바꾸고 마음을 바꿔요. 아니, 하나님은 오늘 역사하실 거야. 하나님은 오늘 응답하실 거야. 그래서요, 복음은 되는 겁니다. 복음은 가능한 겁니다. 그래서 저는 우리 렘넌트 다 왔으면 좋겠어요. 막 사고 치고 다녀라 그 말이 아니라 렘넌트는 한번 해보는 거지. 뭔 말인지 이해돼요? 한번 해볼 수 있는 거지. 우리 어른들은 해가지고 잘 안 되면 이게 데미지가 오지만 젊을 때 우리는 뭐 문제 돼요? 이번에 허리 아프니까 병원에서 그러더라고요. 3일만 오면 된다 그랬는데 3일 갔는데 안 됐어. 그때 마지막 날 나한테 약을 치더라고요. 뭐라고 얘기하냐? 생각보다 잘 안 낫네요. 변수가 있는데 몸무게가 많이 나가면 빨리 안 낫는데 안 난 것도 기분 나쁜데 몸무게만 더 뭐라 하더라고. 그래서 핑계를 살 좀 빼야 된다면서. 여러분, 우리에게 모든 핑계가 복음 안에서 응답이 축복의 발판 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도합니다. 살아계신 하나님, 오늘 영적 서밋에 이유 있는 인생의 응답을 누리게 하시며 도전할 힘을 얻게 하시고 달려갈 은혜를 누리게 하옵소서. 하나님, 분열되고 있는 시대에 우리의 몸과 마음과 영혼과 또 생각을 치유하셔서 집중케 하시며 복음 때문에 당연하며 또 일심 24시 오직의 응답을 누리는 주역들 되게 하옵소서. 하나님, 이후에 있는 특강을 통해서 하나님 현장 보는 눈이 열리며 시대 보는 눈이 열리는 응답의 시간 되게 하옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.